اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے شاید کوئی چھوٹی سی سازش تھا. اب میں تو ویسے بہت خوشی کے ساتھ آپ کا دعوت قبول بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مزدوروں کے ساتھ جدوجہد ہے وہ آج کا نہیں 3 نسلوں کا جدوجہد ہے. اور میں بہت خوش ہوں نہ صرف آپ کی کامیابی پہ آپ کے پورے تنظیم کے کامیابی پہ، پیپلز یونٹی والوں کے کامیابی پہ، اسٹیل ملز کے بٹ ہم نے مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس ملک کے محنت کشوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے مل کے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا، اسلامی جمہوری وفاقی آئین نظام اس ملک کو دلوایا. قائد عوام کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں نے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے جدوجہد کر کے اپنے حق چھینا، اور پہلی دفعہ ملک کے لیبر پالیسیز، ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے. پھر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے جدوجہد کی، اور وہ اگر ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی امروں کے مقابلے میں تو اس لیے کہ ان کے مزدور بھائی پیچھے کھڑے تھے. اور آپ نے ایک نہیں 2 اور آپ نے اس دور میں نہ صرف ملک کی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وفاق کے لیے جدوجہد کی، مگر مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی. اور بے شک سخت کے سخت آمرانہ دور ہو، چاہے وہ عامر جنرل مشرف کا دور یا جنرل ضیاء کا دور، جو مزدوروں کے خلاف سازشیں تھے، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آپ نے مل کے ان سازشوں کو ناکام کروائے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے، آپ نے ہی موقع دیا ہے، چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، ہم نے ہمیشہ جو لیبر کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلا. اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے لیبر پالیسی دی، تو جب ڈیولوشن ہوا تو صوبہ سندھ وہ سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے ٹرائی پارٹائی لیبر پالیسی دی. اگر قائد عوام نے اس ملک میں پینشنز کا نظام، منیمم ویج کا، آپ کے جو رائٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کروایا، تو صوبہ سندھ میں جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو وہاں بھی ہم نے نہ صرف ان چیزوں کو تحفظ کیا مگر ان میں اضافہ بھی کیا. اور وفاق میں بھی جیسے چودھری صاحب کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا، جیسے بھی ہمیں موقع ملا، ہم نے سمجھا، ہم نے یہ کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کہ ہم نہ صرف تنخواہوں میں مگر پینشنز میں اضافہ کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر
मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है। और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वज़ीर ख़ारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वहाँ फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वज़ीर ख़ारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे मगर पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में और उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीज़ों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, खास तौर पे आपके नुमाइंदे को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा मगर आपकी जो ये कामयाबी है, ये मुल्क भर की चारों सूबों की कामयाबी है और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपके जो राय हैं, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस अदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। आप इलेक्शंस करें ना करें, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निज़ाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अपना राय ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम में फिर वो अपने साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं। और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो जो भी आपका निज़ाम हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, जो भी हो, जब वो हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं,